ایک عظیم عبادت ہے جس کے ادا کرنے میں بلا شک و شبہ بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ دن بھر بھوک کی شدت اور پیاس کی تڑپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مسائل کی ناواقفی یا اپنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کر لینا بڑی ہی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری عوام جو ہے اگر وہ کیا کرے، روزہ رکھنے والے لوگ علماء اور اماموں سے مسئلہ معلوم کرتے رہا کریں تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہونے پائے۔ جب بھی آپ کو کسی چیز میں حالت روزہ میں کسی طرح کا کوئی بھی شبہ ہو، کسی طرح کی کوئی بھی شک ہو، تو آپ فوراً ہمارے علماء سے رابطہ کریں اور ہمارے اماموں سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو جو ہے صحیح مسئلہ معلوم ہو سکے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیاری روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ابن ماجہ شریف اور مشکاہ شریف کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے من نسیہ وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، یعنی جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا اور اس نے کھا پی لیا تو وہ شخص اپنا روزہ پورا کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا حالت روزہ میں اور اس کو بالکل روزہ یاد نہیں تھا تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک چیز نسیان ہوتا ہے، حدیث پاک میں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نسیان کہتے کسے ہیں؟ نسیان کہتے ہیں کہ بھول جانا، کسی کو بالکل یاد ہی نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے، اور جیسے سو کر اٹھا، پیاس لگی تھی پانی پی لیا، بھوک لگی تھی کھانا کھا لیا۔ یقیناً انسان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور نہ ہی اس پر قضا اور نہ ہی جو اس روزے کا اس پر کفارہ ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ شام کے وقت بوقت افطار، یعنی جب افطار کا وقت ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ افطار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں کھلایا اور پلایا، اور کہا کہ روزہ بھی تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اگر کوئی انسان کھا لے بھول کر یا بھول کر پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ اپنے روزے کو کیا کرے؟ مکمل کرے۔ اور کہا گیا ہے کہ پینے کی مقدار نہیں، جیسے کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ پی لیا، دو گھونٹ پی لیا، یا بھول کر جو ہے ایک نوالا کھا لیا یا دو نوالا کھا لیا یا پیٹ بھر کھا لیا، چیز کی جو ہے مقدار مقرر نہیں ہے، چاہے کم کھائے یا زیادہ کھائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر حالت نسیان میں ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان بھول کر کھا لے، چاہے پیٹ بھر کر کھائے یا چاہے کم کھائے، چاہے ایک گھونٹ پانی پیے یا زیادہ پانی پیے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی اس پر قضا ہے اور نہ ہی کفارہ ہے۔ ایک چیز ہے خطا، یعنی غلطی سے روزے کو توڑ دینا، غلطی سے روزے کو توڑ دینا۔ جیسے کلی کر رہا تھا، حلق میں پانی چلا گیا، وضو کے وقت میں کوئی انسان کلی کر رہا تھا اور حلق میں پانی چلا گیا، تو اس خطا یعنی اس غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کہا گیا کہ اس پر جو ہے اس روزے کا کفارہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس روزے کی قضا بھی ہے۔ ایک چیز ہے عمد، یعنی کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لینا، جیسے بھوک لگی کھانا کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، اسے یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، یاد ہے، جیسے سخت دھوپ ہو، ہے نا، یا پھر جو ہے سورج جو ہے بیچوں بیچ ہو اور اس وقت جو ہے پیاس کی شدت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور بھوک کی تڑپ بھی جو ہے زیادہ محسوس ہوتی ہے دوپہر کے وقت میں۔ تو اگر کوئی انسان جو ہے دھوپ کی تپش کی وجہ سے یا زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے یا زیادہ پیاس کا جو ہے احساس ہونے کی وجہ سے کوئی انسان کھا لیا پی لیا، تو کہا یہ جان بوجھ کر اگر کوئی انسان ایسا کام کر لے روزہ توڑنے والا تو اس کا روزہ تو ٹوٹ ہی گیا۔ لیکن کہا کہ ایسا کرنا ایک طرح سے جو ہے روزے کی بے حرمتی بھی ہے، بے ادبی بھی ہے، بے حرمتی اور بے ادبی بھی ہے، اور روزہ کو جان بوجھ کر توڑ لینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو کیا کرو؟ باطل نہ کرو، اپنے عمل کو
बातिल ना करो, ना तोड़ो। अब कोई इंसान अगर जानबूझकर रोजा तोड़ लेता है तो ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है और साथ ही साथ माह रमज़ान की बेहुरमती भी है, बेअदबी भी है। इसलिए कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है सिद्क़ दिल से तौबा करे कि मौला मैं ऐसा गुनाह फिर अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं करूँगा। हाँ, जब उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ लिया, यानी भूख लगी थी खाना खा लिया, प्यास लगी थी पानी पी लिया, नफ्स अम्मारा पर कंट्रोल नहीं था, बीवी से जिमा कर लिया, यानी ये रोजा तोड़ने वाला कोई इंसान अगर जानबूझकर कोई ऐसा काम कर ले तो उसका कफ़ारा भी शरीयत में बयान किया गया है। कफ़ारा ये है कि वो क्या करे, 60 रोजे रखे लगातार पे दर पे, बीच में एक भी रोजा ना छोड़े, कंटिन्यू उसको 7 रोजे रखने हैं। हाँ, और कहा अगर कोई इंसान बुढ़ापे की वजह से अगर रोजा ना रख सके तो कहा कि वो 60 मिस्किनों को 2 वक्त खाना खिलाए। हाँ, ये फर्ज का हुक्म है। अगर कोई इंसान फर्ज, जैसे कि रमजान के रोजे फर्ज हैं, तो अगर कोई इंसान रमजान के रोजे अगर तोड़ लेता है तो उस पर जो है कफ़ारा है और कज़ा भी है। लेकिन अगर कोई इंसान नफल रोजा तोड़े तो सिर्फ उस पर जो है कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। ये कफ़ारा का हुक्म सिर्फ रोजे फर्ज रोजे के लिए है, नफल रोजे के लिए सिर्फ कज़ा है। हाँ, इस ज़िम्ने में एक बात और याद रखें, अब अगर भूख लगी खाना खा लिया, प्यास लगी थी पानी पी लिया, कोई इंसान अगर कोई औरत अगर ऐसा कर ले तो कहा उसके लिए भी यही हुक्म है, वो क्या करे, 60 रोजे लगातार रखे, बीच में एक भी रोजा ना छूटने पाए, लगातार कंटिन्यू जो है पे दर पे 60 रोजे रखने हैं। और कहा कि औरत अगर हैज की वजह से जिन दिनों का नागा होगा, हैज की वजह से, जैसे बीच में औरत को माहवारी जो खून आता है उसकी वजह, उसके लिए कहा गया है कि जो बीच में जो नागा होता है उसमें कोई हरज नहीं है। वो कि कुछ ज़रूरी मसाइल हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी सुने, अमल करें और अपने दोस्तों में भी जो है ये जो है शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा जैसी प्यारी इबादत हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता किया है। कोई इंसान अगर एक रोज़ा भी जानबूझकर छोड़ देता है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, इससे प्यारी हदीस है, आका फरमाते हैं कि अगर इंसान जानबूझकर एक रोज़ा भी छोड़ दे तो कहा पूरी जिंदगी के रोज़े रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह पर पूरी जिंदगी के रोजे रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते अगर कोई इंसान जानबूझकर रमजान का एक रोजा छोड़ देता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, इस ज़िम्ने में एक हदीस पाक जो है अहादीस की किताबों में मिलती है, बहुत ही प्यारी हदीस है। आका फरमाते हैं कि अगर इंसान जानबूझकर एक रोजा भी छोड़ दे तो कहा पूरी जिंदगी के रोजे रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी के रोजे रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते अगर कोई इंसान जानबूझकर रमजान का एक रोजा छोड़ देता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारा मुआशरा, हमारी कौम इतनी जो है बिगड़ चुकी है कि रमजान का महीना दाखिल होता है तो चौराहों पर खाते हुए नजर आते हैं, बाजारों पर खाते हैं, बाजारों में खाते हुए नजर आते हैं, रास्ते में रमजान के महीने में पान वगैरह खाते हुए, बीड़ी वगैरह पीते हुए नजर आते हैं। मैंने अक्सर लोगों को ऐसा देखा है। इसलिए बड़ी माजरत के साथ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मैं गुजारिश करता हूँ, साथ लोग बराए करम रमज़ान का महीना जब भी दाखिल हो उसका अदब एहतराम करें, उसकी कद्र कीमत को समझें और साथ ही साथ जो है रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखने की भी कोशिश करें और अपनी औलाद को भी रोज़ा रखने की तरगीब दिलाएं। क्योंकि शरीयत का भी यही मसला है कि अगर बच्चा आपका 10 साल का हो जाए तो कहा अगर उसके अंदर रोज़ा रखने की इस्तिताअत हो तो उसे मारकर रोज़ा रखवाया जाए ताकि बचपन ही से उसकी आदत पड़ जाए रोज़ा रखने की। और जब वो लड़का या जब वो आपकी औलाद बड़ी हो तो फिर उसे रोज़ा रखने के लिए ना कहा जाए, इसलिए कि जब अभी से उनको आदत लग जाएगी रोज़ा रखने की तो फिर जब वो बड़ा होगा ना फिर उसे बोलना नहीं पड़ेगा, उसे कहना नहीं पड़ेगा, वो बच्चा आपका खुद से रोज़ा रखेगा। इसलिए बच्चों को अभी से ज़रूर तलक़ीन करें और रोज़ा रखने की तरगीब दिलाएं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक यादगार है रमज़ानुल मुबारक, यानी रमज़ानुल मुबारक का ये महीना प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
की एक प्यारी सुन्नत है जो क़यामत तक कायम रहने वाली है। रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए, इसकी वजह बयान की जाती है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब रमज़ान शरीफ का महीना दाखिल होता तो प्यारे आका जो है भूखा और प्यासा रहा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला को महबूब की ये अदा बहुत पसंद आई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क़यामत तक रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया ताकि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत तक रोज़ा रखें और महबूब की ये सुन्नत क़यामत तक कायम रहे और इस सुन्नत पर अमल होता रहे। तो आप अगर रोज़ा रखेंगे तो साथ ही साथ आप भी इस हदीस पाक के मुस्तहिक होंगे जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका हश्र शहीदों के साथ फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको जो है रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के फैज़ान से हम सबको अल्लाह पाक माला माल फरमाए।